آئیے عزیزو، اب بڑا خاص وقت ہے، اپنے آپ کو خداوند کے پاک کلام کے لیے تیار کریں۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 15 چیپٹر کی 57 ورس میں لکھا ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں خداوند کے خادم پاسٹر فیصل یونس کو یہاں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور آج کا زندگی بخش کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ Hallelujah. Praise God. Hallelujah. آپ سب خوش ہیں؟ God bless you. آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ آج بڑا خاص دن ہے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں ہر دن خاص ہے، کیونکہ خداوند ہمیں وہ نئی زندگی، نئی قوت، نئی طاقت بخشتا ہے۔ ہم اسی کے زور سے اس دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن آج اس لیے خاص ہے کہ آج ہم سب کا خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی قبر خالی ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس یسوع کے لیے زوردار تالی بجائے۔ آج کی سنڈے کی سروس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ ہیپی ریزریکشن ڈے، ہیپی ایسٹر۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالی بجائیں۔ آپ خوش ہیں؟ ایک دوسرے سے کہیں کہ میں خوش ہوں۔ ہاللیلویا کہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن جس میں خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، جس نے زندہ ہو کر ہمیں نجات بخشی، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کلام کو سنیں اور جب اپنے گھر لوٹیں تو پہلے اس شخص سے بات کریں جس شخص کو آپ نے ناراض کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کے ساری چیزیں ختم کر دی۔ ہاللیلویا۔ اب ہمارے اندر کوئی پرائڈ، کوئی حسد، کوئی جھگڑا، کوئی تفرقے یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمبل ہو گیا اور صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہاللیلویا۔ آج کتنی خوبصورت صلیب ہمارے سامنے ہے۔ کتنے لوگوں کو پسند آئی ہے؟ کیا اسی طرح کی خوبصورتی ہمارے اندر ہے؟ جو کوئی دیکھے ہمارے اندر سے تو اسے ایسی صلیب نظر آئے جس پر ہمارا خداوند یسوع مسیح لٹکایا گیا، جس نے ہمیں زندگی بخشی۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیو، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ اس دن کو بخوبی جانتا ہے کہ آج مسیحیت میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جی اٹھا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور اس سبب سے ہر ایک کوئی جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے جی اٹھنے کے لیے زوردار تالی بجائیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایسٹر کا دن ہمارے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے لیے موت پر فتح کا دن ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ آدم اور حوا کے وسیلہ سے جو معروسی گناہ ہوا تھا، اس کے وسیلہ سے ہر ایک بنی نوع انسان کے اوپر ابدی موت منڈلا رہی تھی۔
اور جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہمیں اس ابدی موت سے نجات دے دی. ہاللیلویا. اب ہم روحانی طور پر کبھی نہیں مر سکتے، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عظیم قربانی پر ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویا. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وہ جی اٹھا ہے. ایک دوسرے سے کہیں کہ وہ جی اٹھا ہے. پھر کہیں وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے گا متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 28 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت ہم پڑھیں گے. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو. کیا لکھا ہے جی؟ کیا لکھا ہے جی؟ فرشتہ نے عورتوں سے کہا فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. وہ اپنے کہنے کے مطابق جو جی اس نے اٹھا کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، وہ کہنے کے مطابق اس قبر سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. آگے آؤ یہ جگہ دیکھو. آؤ یہ جگہ دیکھو. فرشتہ کہہ رہا کہ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں پر یسوع مسیح تھا، جہاں پر وہ پڑا ہوا تھا، جہاں خداوند پڑا تھا. وہ کیا ہے؟ جی اٹھا. جی اٹھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر ہم اس کی اوپر والی آیات دیکھتے ہیں تو ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی اور دوسری مریم اس کے ساتھ تھی جو قبر کو دیکھنے کے لیے آئی تھی. اب یہاں پر دیکھیں کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا ہے، وہ قبر پر ہے، قبر میں ہے، اور عورتیں صبح سویرے اٹھی ہیں اور اس یسوع کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں. واہ. یعنی ان کے اندر وہ ڈیزائر تھی، ان کے اندر وہ پیار تھا، وہ عقیدت کا اظہار تھا کہ ہم یسوع کو دیکھیں کہ کس طرح وہ مصلوب کیا گیا تھا آج سے 3 دن پہلے. جمعے کے دن کس طرح اس نے اذیت سہی، کس طرح وہ کوڑوں کی اس نے مار کھائی، وہ دیکھنا چاہتی تھی. اور صبح اٹھتے ہی لکھا پو پھٹتے ہی، یعنی ارلی مارننگ. ساڈے ارلی مارننگ چرچ نہیں آتے. 9 کا ٹائم ہے، 10 11 12 بھی، کئی لوگ 12 بجے بھی آتے ہیں. ان عورتوں کو دیکھیں، مریم مگدلینی، اس کا پیار اتنا زیادہ تھا خدا کے ساتھ جب اس کو اس نے ہیل کیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہتی تھی. اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس زمانے میں عورتوں کی گواہی کم سمجھا جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے یہ آنر عورتوں کو دیا تاکہ وہ پہلے گواہ بن سکے پوری دنیا میں کہ یسوع جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. یہ شرف عورتوں کو دیا گیا، پہلے گواہ وہ بنے کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے قبر سے. ہاللیلویا. اور یسوع نے یہ اعزاز عورت کو دیا اس کے صلب سے پیدا ہو کر. ہاللیلویا. تو عورتوں کی بڑی امپورٹنس ہے گھرانوں میں. وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں،
अपने खानदान को चर्च के साथ जोड़ के रखती हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, फरिश्ते ने औरतों से कहा तुम ना डरो, तुम डरो नहीं, वो जिंदा हो चुका है। फरिश्ता कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ है, और अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम इस पैगाम में 4 चीजें सीखेंगे। पहला, रेजरेक्शन यानी मसीह का जी उठना खुदा के मंसूबे की तकमील थी। हालेलुया। दूसरा, रेजरेक्शन यानी जी उठना मौत पर फतह थी। हालेलुया। और तीसरा, रेजरेक्शन नई जिंदगी की शुरुआत थी, यानी मसीह का जी उठना नई जिंदगी की शुरुआत थी। और चौथा और आखिरी, रेजरेक्शन जिंदा उम्मीद का पैगाम थी। हालेलुया। चार चीजें मैंने बताई, 4 पॉइंट जो बताए। पहला, मसीह का जी उठना खुदा के मंसूबे की तकमील थी। दूसरा, मसीह का जी उठना मौत पर फतह थी। तीसरा, मसीह का जी उठना नई जिंदगी की शुरुआत थी। और चौथा, मसीह का जिंदा होना जिंदा उम्मीद का पैगाम था। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, सलीब जिसको हम देख रहे हैं, यह कुर्बानी थी। जिस तरह हमने हिस्ट्री देखी कि कोलकाता के जो एरिया था जहां पर रोमी सिपाही लोगों को मसलूब किया करते थे, thousands लोगों को उन्होंने मसलूब किया, लेकिन एक ऐसी सलीब वहां पर आ गई जहां से उम्मीद, जहां से निजात, जहां से जिंदगी नजर आई। हालेलुया, हालेलुया। और वो सलीब मेरे और आपके यीशु की थी। हालेलुया। जिसमें जिंदगी थी, जिसमें उम्मीद थी। हालेलुया। याद रखिएगा कि सलीब सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह की एक इलाही डिवाइन सैक्रिफाइस थी, कुर्बानी थी वो। मत्ती की अंजील उसके 27 बाब में जब हम देखते हैं तो यीशु ने बनीनो इंसान के गुनाहों का बोझ क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। जो गुनाह हमारे थे वो उसने अपने ऊपर लाद लिए, और वो गुनाहों के बोझ तले दब गया, क्योंकि वो चाहता था कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये खुदा के इंसाफ को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि उसका बेटा सलीब पर अपनी जान दे, क्योंकि सलीब पर गुनाह की कीमत अदा की गई। आमीन। सलीब पर गुनाह की कीमत अदा की गई। सलीब पर इंसान के लिए नजात का दरवाजा खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी सलीब से नजात का दरवाजा खुला है हमारे लिए, और इसी सलीब से हमारे लिए जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। सलीब पर बाप की मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार हुआ। हालेलुया। जैसे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी हालेलुया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हम हलाक ना हो बल्कि
हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी आपके पास है, मेरे पास है, क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। वहां पर जब मरियम वहां पर जब पहुंची तो कब्र खामोश थी। अक्सर जब हम देखते हैं ग्रेवयार्ड में जाकर, तो किसी भी कब्र के पास आप खड़े हो तो वो वीरान ही होती है, सुनसान होती है, खामोश होती है। आप उस पर टकरे मारें, उसमें से आवाज कभी नहीं आती। लेकिन एक ऐसी कब्र थी जो खामोश नहीं रही। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो उसे रख नहीं सकती थी। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु के शागिर्द मायूस हो चुके थे, शायद इसीलिए देखने नहीं गए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जब इस रुए जमीन पर थे तो उसने कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। अभी हमने जो आयत पढ़ी है वो यही था, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठेगा। तो उसके शागिर्द देखने नहीं गए, लेकिन मरियम मगदलिनी और मरियम के अंदर यह डिजायर थी कि हम जाके देखें। हालेलुया। और उन्होंने क्या देखा? खाली कब्र जो सुनसान थी, जो खामोश थी, वो खाली हो चुकी थी। यीशु जी उठे थे अपने वादा के मुताबिक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा कि खुदा कभी अपना काम बंद नहीं करता। अगर वो 3 दिन कब्र खाली रही थी तो उस दौरान भी वो कुछ काम करता रहा। कोई बता सकता है क्या करता रहा 3 दिन? आलमे अरबा में वो गया, वो 3 दिन कहाँ रहा? आलमे अरबा में रहा, और उसने कैदी रूहों को प्रीच किया कि मैं ही हूं खुदा का बेटा, मुझ पर ईमान लाओ तो मैं तुम्हें फिरदौस में ले चलूंगा। तो यीशु की कब्र कभी खाली नहीं रही, मुसलसल काम होता रहा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कब्र समटाइम हमारी जो सिचुएशन है वो उस कब्र की तरह सुनसान, कोई होप नहीं, मुश्किलात है बेशुमार, जिस तरह आज दुनिया के हालात हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह फिर भी काम करता है हमारी जिंदगियों में। वो खामोश नहीं बैठ सकता। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खामोश है, लेकिन वो हमारी जिंदगियों में मुसलसल काम करता रहता है और अपने वक्त के मुताबिक हमारी सिचुएशन को तब्दील कर देता है। जिस तरह वो अपने वक्त के मुताबिक 3 दिन बाद वो कब्र से जी उठा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उसने जी उठकर फतह पाई। हालेलुया। जिस तरह हमने मत्ती 28 उसकी 5 और 6 में देख पढ़ा, जब यीशु जी उठा तो ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि ये एक डिवाइन ऐलान था जो बाप की तरफ से किया गया कि मेरा बेटा अब जी उठा है, वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उसने मौत पर फतह पाई।
मौत पर आज तक किसी ने फतह नहीं पाई। जितने अंबिया आए, जितने रसूल आए, सबने उस मौत का मजा चखा, कोई बच नहीं सका। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 55 आयत में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहां है। ये मौत को ललकारा है यीशु ने। उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां है, जो तू हर एक के ऊपर फतह पाती है, तू मुझ पर फतह नहीं पा सकती। ऐ मौत तेरा डंक कहां है। तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे अपने कब्जा में नहीं कर सकती। क्योंकि मैं बेऐब बर्रा हूं। हालेलुया। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। यह सबब था कि मौत उस पर गालिब नहीं आ सकी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। ये उम्मीद हमारे लिए है कि अब मौत हमारा अंजाम नहीं है। अब क्या है? मौत हमारा अंजाम नहीं है, बल्कि जिंदगी हमारा अंजाम है। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने मौत पर फतह पाई है, उसने हमको भी ये शर्फ बख्शा है, हालेलुया, कि हम रूहानी तौर पर जिंदा रह सकें। हालेलुया। याद रखिएगा कि अब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के सबब से अब जो है कब्र हमारी मंजिल नहीं है। याद रखिएगा। हालेलुया। वो थोड़ी देर के लिए तो हमारी मंजिल हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह उस कब्र से जी उठा है, और हम भी इसी तरह जी उठेंगे, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है। हालेलुया। उस फतह के लिए जोरदार ताली बजाएं। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि कयामत और जिंदगी तो मैं हूं। अपने शागिर्दों से यीशु कहता है कि कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा है। हालेलुया। जिंदा रहेगा। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लिखा है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। बल्कि हमेशा की जिंदगी का दरवाजा उसकी जिंदगी में खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आयत हमें एक मजबूत उम्मीद देती है, अटूट उम्मीद देती है कि हम भी एक दिन जिंदा किए जाएंगे, जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ। याद रखिएगा कि हमारी जिंदगी सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है। इस दुनिया तक हमारी जिंदगी महदूद है। हमारा असल जो मुस्तकबिल है वो अब्दियत है, जहां पर हमने हमेशा के लिए उसके पास रहना है। हालेलुया। तो याद रखिएगा कि ईमान वालों के लिए ये यकीन है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं। मौत हमें जुदा नहीं कर सकती किसी भी सूरत खुदा से।
हालेलुया। हमारी जिंदगी मसीह में अब महफूज है। हमारी जिंदगी क्या है? एक दूसरे से कहे कि अब मेरी जिंदगी मसीह में महफूज है। हालेलुया। रोमियो 8 बाब और उसकी 11 आयत जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है। क्या लिखा है जी? और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यानी जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, अगर तो वो रूह तुम में बसा हुआ है, तो फिर आगे क्या लिखा है? वो तुम्हारे फानी बदनों को, जो फानी बदन है, जो फना होने को है, तो लिखा है फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। कहे मेरे अंदर वो रूह बसा है जिसने यीशु को जिंदा किया था। हालेलुया। कहे क्लेम करे, मेरे अंदर वो रूह बसा हुआ है जिसने यीशु को कब्र से जिंदा किया था। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, रेजरेक्शन यानी मसीह का जी उठना नई जिंदगी की शुरुआत है। हालेलुया। जब हम रोमियो 6 बाब और उसकी 4 आयत देखते हैं तो उसमें लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का दिन जिसे हम ईस्टर कहते हैं, आज का दिन जो रेजरेक्शन डे है, आज का दिन जो क़यामतुल मसीह है, वो हमें इस बात की दावत देता है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करें और खुदा के साथ नई जिंदगी का आगाज करें। हालेलुया। आज का दिन हमें ये इस बात की दावत देता है कि हम गुनाह से तौबा करें। हालेलुया। आज का दिन हमें किस बात की दावत देता है कि हम गुनाह से तौबा करें। आज का दिन हमें दावत देता है कि हम एक नई रूहानी जिंदगी का आगाज करें। बहुत सारे लोग आज इस मौके पर मौजूद हैं क्योंकि ये खास दिन थे। याद रखिएगा कि ये कोई ऐसा दिन नहीं है कि हर साल बस एक ट्रेडिशन की तरह सेलिब्रेट किया जाए। इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हम इस हफ्ते को देखते हैं कि किस तरह गुड फ्राइडे को जो हमने सलीबी कलमात सुने थे, किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कर्ब की हालत में, दुख की हालत में कलाम किया लोगों के साथ, ताकि हमारी जिंदगी रूहानी तौर पर बेहतर हो सके। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह का जी उठना सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि एक तब्दीली होनी चाहिए जो हमारे अंदर आए। इस ईस्टर के दिन को हम सिर्फ एक वाकया के तौर पर ना जाने, बल्कि इस ईस्टर के दिन को एक तब्दीली के तौर पर जाने कि आज के दिन मेरी जिंदगी तब्दील हुई थी,
آج کے دن میں نے گناہ سے توبہ کی تھی, آج کے دن میں نے نئی شروعات کی تھی, آج کے دن میں نے خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا تھا. ہاللیلویا. تاکہ نیکسٹ ایئر جب سیم دن ہو, اسی دن جب آپ جمع ہو تو آپ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ آج کے دن میں نے اپنا دل خدا کو دیا تھا. ہاللیلویا. آج کے دن میں خداوند کے ساتھ جڑا تھا جس طرح جڑنا چاہیے. فلپیوں کے خط میں لکھا ہے بلکہ محبت کے ساتھ اور سچائی پر قائم رہ کر جو سر ہے یعنی مسیح, اس کے ساتھ پیوستہ ہو جائے اور ہر طرح سے بڑھتے جائیں. ہاللیلویا. مسیح چاہتا ہے کہ ہم پیوستہ ہو جائیں. مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. اسی لیے اس نے روح القدس کو الاؤ کیا کہ وہ ہمارے اندر رہ سکے. ہاللیلویا. اسی لیے کلام کہتا ہے کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے, ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں, چوتھا اور آخری پوائنٹ, ریزریکشن زندہ امید کا پیغام ہے. آپ یہاں پر موجود ہیں, یہ زندہ امید کا پیغام ہے آج کے دن ہر ایک کے لیے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دوسروں کو بھی یہ پیغام سنائیں کہ یسوع ہمارا زندہ ہو چکا ہے اور اس کے وسیلہ سے میرے پاس ابدی زندگی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پہلا پترس اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں بیٹا ذرا. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو. کیا لکھا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو, جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. چوتھی آیت بھی پڑھ دے. تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. اور لازوال میراث کو کیا کریں جی؟ حاصل کریں. وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے. وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے. ہمارے واسطے کیا محفوظ ہے؟ بے داغ اور لازوال میراث. خدا کی میراث ہمارے واسطے آسمان پر کیا جی؟ محفوظ ہے. ہاللیلویا. یہ آیت ہمیں ایک گہری سچائی سکھاتی ہے کہ قیامت صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہے. ہاللیلویا. زندہ امید کیا ہے؟ یہ امید صرف ایک خیال یا خواہش نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو مسیح کے جی اٹھنے میں قائم ہوتی ہے. ہاللیلویا. دنیا کی امیدیں ختم ہو سکتی ہیں, دنیا کی امیدیں ختم ہو سکتی ہیں, دنیا میں صحت و تندرستی ختم ہو سکتی ہے, دنیا میں کام ختم ہو سکتے ہیں, دنیا میں ہمارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں, لیکن زندہ امید جو خدا کی طرف سے ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. اس نے آسمان میں یہ میراث محفوظ رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں, جو راست باز ہیں, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویا. اور میرا ایمان ہے کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ راست باز ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کہیں کہ میں راست باز ہوں. ہاللیلویا. کیونکہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, آپ اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں,
آپ اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں, آپ اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں. اور اسی سبب سے خدا جو راست بازی کا لباس اپنے بیٹے کو پہناتا ہے وہ ہمیں بھی پہناتا ہے, اس سبب سے جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویا. تو میرے عزیز بہن اور بھائیو, مسیح جو ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے, اس پر جب ہم امید رکھتے ہیں تو ہماری امید کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. ہم کبھی نا امید اپنی زندگی میں نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے پاس زندہ امید ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیز بہن اور بھائیو, یاد رکھیے گا, قبر آخری بات نہیں, ناکامی آخری بات نہیں, دکھ آخری بات نہیں, کیونکہ جس خدا نے یسوع کو زندہ کیا وہ آج بھی ہماری حالات کو بدل سکتا ہے, ہماری حالت کو بدل سکتا ہے, ہمارے حالاتوں کو بدل سکتا ہے, ہمارے بدن سے بیماریوں کو دور کر سکتا ہے. ہاللیلویا. کبھی کبھی ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں, کہیں ہوپ نظر نہیں آتی, لگتا ہے کہ یہ کام اب پاسبل نہیں ہے, اب یہ کام نہیں ہو سکتا. جہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے تو سب سے پہلے آپ نے مایوسی کی بدروح کو اسی وقت ڈانٹنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس خدا یسوع مسیح کی زندہ امید ہے. ہاللیلویا. آپ کے پاس زندہ امید ہے. تو میرے عزیز بہن بھائیو, آسمان پر کیا محفوظ تھا ہماری میراث. کیا محفوظ ہے ہماری میراث. وہ ہمیں ایک زبردست تسلی دیتا ہے. ہماری برکتیں زمین پر نہیں, یاد رکھیے گا, ہماری جو بلیسنگ ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر محفوظ ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اسے نہ کوئی انسان, نہ ابلیس, نہ کوئی ایسے حالات چھین سکتے ہیں, کیونکہ وہ آسمان پر محفوظ ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی ہے. اور آج کا دن ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے, کیا ہم ایسٹر اسی طرح مناتے ہیں؟ ہم ایسٹر کس طرح مناتے ہیں؟ صرف ایک رسم کے طور پر کہ میں گیا ہوں, فنش, میں نے آج کی سروس اٹینڈ کر لی ہے, میں نے آج کی عبادت کر لی ہے, یا ہم اس کے جی اٹھنے کی طاقت کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے, اب میرے پاس زندہ امید ہے, اب میرے پاس ابدی زندگی ہے, اب میرے پاس ابدیت میں جانے کا رستہ ہے. ہاللیلویا. آئیے ہم ایک ساتھ اعلان کریں. اعلان کیا ہے جی؟ وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. وہ جی اٹھا ہے اور ہم اس میں زندہ ہیں. ہاللیلویا. اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو کہیں, میں آنکھیں بند کریں 1 منٹ کے لیے. اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. ایک لمحے کے لیے اپنی ساری سوچوں کو ایک سائڈ پر کر دیں اور صرف میری اس بات پر توجہ دیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں سب آنکھیں بند کریں. ایوری ون, کوئی آنکھ کھلی نہ ہو. سب جتنے بھی ہال میں موجود ہیں, کہیں
सोचें, अगर आप खुदा के प्लान से दूर हैं, जो प्लान खुदा ने आपके लिए बनाया है, अगर आप खो गए हैं कहीं, तो कहें खुदा आज मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं, आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देना चाहता हूं, आज मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूं। मुझे पता है कि मेरे पास जिंदा उम्मीद है, मुझे पता है कि मेरे पास अबदी जिंदगी है, मुझे पता है कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, मुझे पता है कि तूने मुझे नजात में दाखिल कर लिया है, मुझे पता है कि मेरी मेरास आसमान पर महफूज है, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई ले नहीं सकता, उस पर इब्लीस का इख्तियार नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे यीशु मसीह के वसीला से मुझे मिली है। हालेलुया। कहें कि खुदा अब मैं नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करता हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मैं रूहानी एतबार से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और इस ईस्टर पे मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। अगर किसी ने भी ये इकरार किया है तो खुदा आज उसके साथ कलाम कर रहा है, क्योंकि वो उसकी कुर्बानी इसीलिए थी कि लोग उस पर ईमान रखें ताकि वो अपनी जिंदगी पाए, निजात पाए, क्योंकि वो निजात देना चाहता है। हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदा। मैं ईमान रखता हूं तेरे रूह कुद्दस ने बहुत सारे लोगों के दिलों को टच किया है खुदावंद, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी का आगाज तेरे नाम से करना चाहता हूं, मैं अपने पुरानी रविश को, पुराने कामों को तर्क करना चाहता हूं और मैं नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूं। ये ईस्टर मेरे लिए जिंदा उम्मीद है, ये ईस्टर मेरे लिए अपनी निजात का दरवाजा उसने खोल दिया है। इस ईस्टर ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।